खुलुमबाय आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखाबाय आरो गोबाङानो नुखाबायबो क'क्राझार चिरां हाग्रा ओनसोलाव गोदानै हाथियार लाग्रा आफाद दानो नागिरनानै सा 20 जन सुबुंफोरा पुलिसजों हमजानायखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय निउज पर्टेलफोरावहाय दा बेनिहाय बर'निनो एमपि मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि सुक्ति जाबाय बेनि उननिफ्राय जोंनि नैबे ओनसोला जोबोद मोनसे गोजोन थासारि फैबाय नाथाय सम सम जों नुबोदों बे थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमनि गेजेराव मालाबा जोंनिनो बिदा फंबायनि गेजेराव सोरबाया गोरोन्थि बुजिनानै आरोबाव हाथियारनि मोनसे थासारिजों बारलांफिननाय बा थांफिननो नागिरनाय बे थासारिखौ जों नुबोदों आरो बेबायदियैनो बिथांमोनखौ बुजाय आजाय लाबोदों आरो बिथांमोना बुजिनानै फैफिनदों। दा बेबायदिनो हयथ' बे ओनसोला गोबाव सम बे हाथियारनि मोनसे गोहोमाव दंमोन। दा बिदिनो हयथ' माखासे हाथियारफ्रा सोरनिबा आखायाव बहाबा थालांदों। दा बेफोरखौ लानानै हयथ' पुलिसा माबा मोनसे बोखांनो मोनदों। दा बेजों जोंनि नैबे थासारिया गुलुं गुलुं जागोन बेखौ जों साननो हाया बुंनो हाया मानोना बियो जोंनि समाजा लुबैनाय बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बे थासारि नङा। सिगांनिफ्राय हयथ' समाजानो लुबैदोंमोन रायजो राजाफ्रानो लुबैदोंमोन जायनि थाखाय मोनसे गोहोम गोग्लैदों। दिनैनि थारिखआव रायजो राजा गोजोनखौ लुबैयो जौगानायखौ लुबैयो दावगानायखौ लुबैयो सान्तिखौ लुबैयो। बेनिखायनो गंसे गंनै बहाबा हयथ' बेबायदि मोननोबो हागौ। दा बेजों असान्ति फैगोन होननानै जों बुंनो हाया। बे ओनसोला दा सान्ति फैबाय सान्तिया थांबाय थागोन गोजोना थांबाय थागोन आरो जौगानाया निफ्राय थांबाय थागोन। आं साबायखर जासिदों बेबायदि माखासे हाथियार बहाबा सोरनिबा आखायाव दङबा बेखौ सोरबाया गथायनांगौ नङाबा पुलिसा बोखांनो मोनदों बेखौ पुलिसनि बिफाननि फारसे आंनि साबायखर आरो गोजोननायखौ जासिदों। रायजोफोर नोंथांमोना मोनथिखाबाय मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै रायजोफोर दाना फैदों गुबुन मोनसे आपडेटआव रायजोफोर YBY फान्ड एप्सनि सायावहाय जिपि सिंआ मा गोख्रों थांखि लादों नोंथांमोना नैबे सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बेनि उनावसो नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्टफोरखौ होलायब्लानो जाबाय। YBY क्षेत्रत আজি प्राय 15 दिन আগতে प्रथमबार आमार तात हे खबरটো আহিছিলে हेतु पिছত आमी एटा इनक्वायरी কৰিবলৈ CID-ক দিছিলোঁ। CID-য়ে প্ৰিলিমিনাৰী ইনকুৱাৰী কৰি যেটো দেখিছে যে এটো যিখিনি মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গাইডলাইন্স আছে সেইখিনি কমপ্লিটলি ফলো হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি CID-ক এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিছোঁ। সো CID-য়ে আজি প্ৰায় 3 দিন 4 দিন আগতে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে। কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। তদন্তত যি যেনেকৈ ওলায় সেইমতে একশ্যনটো লোৱা হ'ব। তদন্তত যি ওলাব সেই আমিতো তদন্তৰ কথাহে ক'ব পাৰিম। এতিয়া তদন্তত যি ওলাব সেইটো তদন্ত কেইদিনমান হৈ লওক তাৰপিছত গম পোৱা যাব কিমান মানুহৰ পৰা পইচা লৈছে কি হৈছে ঘটনাটো তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰিম। এইটো মই CID-ক কৈ দিম। এতিয়া চাকে নম্বৰ দিয়া হোৱা নাই আমি CID-ক কৈ দিম তেওঁলোকে এটা নম্বৰ দি দিব য'ত যদি কোনোবা কাৰোবাৰ অসুবিধা হৈছে নে কাৰোবাৰ পইচা লৈছে আৰু ঘূৰাই দিয়া নাই সেইটো তেওঁলোকে এটা নম্বৰ দি দিব। তদন্ত হোৱাৰ পিছতহে ক'ব পৰা যাব যে কেনেকুৱা কি ওলায় তদন্তত। আজি এতিয়া মই আপোনাক কৈছোঁ 3-4 দিনহে হৈছে। এই 3-4 দিনৰ ভিতৰত তদন্তত গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব পৰা নাযায়তো। মই CID-ক কৈছোঁ যে যদি তেওঁলোকে তদন্তৰ টাইমত এনেকুৱা পায় যে আৰু তেনেকুৱা আছে যিখিনি মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স আৰু RBI গাইডলাইন্স ভাইলেট কৰিছে নহ'লে চিট ফাণ্ড এক্ট ভাইলেট কৰিছে আৰু যদি তেনেকুৱা খবৰ আহে দুটা কাম কৰিব লাগে। এটাতো আইনগতভাৱে যিটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইটো ল'ব লাগে আৰু 2 নম্বৰ পাব্লিকৰ মাজত এটা সজাগতা আনিবলৈ এৱেৰনেছ আনিবলৈ তেওঁলোকে এইটো এটা কেম্পেইন চলাব লাগে যিটো পাব্লিকক এৱেৰ কৰিব পৰা যাব। CID ইজ আৰক্ষী CID-টো আৰক্ষীয়ে তো CID-ৰ কথাহে মই কৈছোঁ। মই মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰিলিমিনাৰী এটলিষ্ট নোহোৱালৈকে মই বিশেষ ক'ব নোৱাৰিম। ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো চাই ল'ব লাগিব যে কি হৈছে ঘটনা কেনেকৈ হৈছে বেআইনীভাৱে কি কৰা হৈছে এইটো চাই লোৱা যাওক তাৰপিছত।
YBI ক্ষেত্ৰত আজি প্ৰায় 15 দিন আগতে প্ৰথমবাৰ আমাৰ তাত সেই খবৰটো আহিছিলে সেইটো পিছত আমি এটা ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ CIDক দিছিলোঁ CIDয়ে প্ৰিলিমিনাৰী ইনকুৱাৰী কৰি যেটো দেখিছে যে এটো যিখিনি মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গাইডলাইন্স আছে সেইখিনি কমপ্লিটলি ফলো হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি CIDক এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিছোঁ সো CIDয়ে আজি প্ৰায় 3 দিন 4 দিন আগতে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তদন্তত যি যেনেকৈ ওলাই সেইমতে একশ্যনটো লোৱা হ'ব তদন্তত যি ওলাব সেই আমিতো তদন্তৰ কথাহে ক'ব পাৰিম এতিয়া তদন্তত যি ওলাব সেইটো তদন্ত কেইদিনমান হৈ লওক তাৰপিছত গম পোৱা যাব কিমান মানুহৰ পৰা পইচা লৈছে কি হৈছে ঘটনাটো তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰিম এইটো মই CIDক কৈ দিম এতিয়া সাকে নম্বৰ দিয়া হোৱা নাই আমি CIDক কৈ দিম তেওঁলোকে এটা নম্বৰ দি দিব য'ত যদি কোনোবা কাৰোবাৰ অসুবিধা হৈছে নে কাৰোবাৰ পইচা লৈছে আৰু ঘূৰাই দিয়া নাই সেইটো তেওঁলোকে এটা নম্বৰ দি দিব তদন্ত হোৱাৰ পিছতহে ক'ব পৰা যাব যে কেনেকুৱা কি ওলাই তদন্তত আজি এতিয়া মই আপোনাক কৈছোঁ 3-4 দিনহে হৈছে এই 3-4 দিনৰ ভিতৰত তদন্তত গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব পৰা নাযায়তো মই CIDক কৈছোঁ যে যদি তেওঁলোকে তদন্তৰ টাইমত এনেকুৱা পায় যে আৰু তেনেকুৱা আছে যিখিনি আমাৰ যিখিনি মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স আৰু RBI গাইডলাইন্স ভাইলেট কৰিছে নহ'লে চিট ফাণ্ড এক্ট ভাইলেট কৰিছে আৰু যদি তেনেকুৱা খবৰ আহে দুটা কাম কৰিব লাগে এটাতো আইনগতভাৱে যিটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইটো ল'ব লাগে আৰু 2 নম্বৰ পাব্লিকৰ মাজত এটা সজাগতা আনিবলৈ আৱেৰনেছ আনিবলৈ তেওঁলোকে এইটো এটা কেম্পেইন চলাব লাগে এইটো পাব্লিকক আৱেৰ কৰিব পৰা যাব CID ইজ আৰক্ষী CIDটো আৰক্ষীয়ে তো CIDৰ কথাহে মই কৈছোঁ আৰু মই মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰিলিমিনাৰী এটলিষ্ট নোহোৱালৈকে মই বিশেষ ক'ব নোৱাৰিম ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো চাই ল'ব লাগিব যে কি হৈছে ঘটনা কেনেকৈ হৈছে বেআইনীভাৱে কি কৰা হৈছে এইটো চাই লোৱা যাওক তাৰপিছত